اور ساؤتھ کشمیر کے اندر ریل نظام کو مزید مستحکم بنانے کی باتیں ہو رہی تھی اور مختلف مقامات تک انٹر ڈسٹرکٹ ریل سروس چلانے کی بات ہو رہی تھی، جسے پہلگام تک لینے کی گفتگو ہو رہی ہے اور آگے شوپیان تک لے چلنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس ضمن میں ان دنوں ریلوے حکام ریونیو محکمے کی طرف سے ایک سروے چلایا جا رہا ہے اور باضابطہ طور پر نشاندہی کی جا رہی ہے کہ کہاں کہاں سے یہ ریل لائن جو ہے چل سکتی ہے۔ یہ سروس لائن چلنے کی یہ جو سروے چل رہا ہے، جو یہ سروے شروع ہوا تو ساؤتھ کشمیر کے متعدد مقامات پر لوگوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا اور الزام عائد کیا گیا کہ جناب باغات میں سے ریل سروس کو لیا جا رہا ہے، ریل کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ بنجر اور ریاستی زمینیں جہاں سے ہیں وہاں سے بالکل کچھ نہیں کیا جا رہا ہے اور جان بوجھ کر ریاست کے معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ مقامی آبادی کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے اور بڑی بات یہ کہ اب مسلسل ٹینشن یہاں پر بڑھ رہا ہے۔ مقامی طور جو کسان ہیں وہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شوپیاں پلوامہ کے جو لوگ ہیں، جو فارمرز ہیں، انہوں نے گزشتہ دنوں بھی احتجاج کیا۔ شوپیاں ریلوے الائنمنٹ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ریل حکام کی طرف سے تقریباً 30 گاؤں کے حوالے سے سروے کیا گیا اور 30 گاؤں میں سے اکثر گاؤں وہ ہیں جہاں سے ریل نکلے گی، وہ فروٹ والے ایریا ہے جہاں پر سرسبز اور شاداب درخت ہے، وہ درخت ہے جنہیں آپ مانتے ہیں کہ جناب یہ ہماری انڈسٹری ہے اور یہ بیک بون ہے جموں کشمیر کے ریاست کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مسلسل احتجاج چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ تقریباً 30 گاؤں ہیں کاکپورہ پلوامہ سے شوپیاں تک، ایپل اور چارڈ والے جو ایریاز ہیں وہاں سے اس ریل لائن کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں محبوبہ مفتی بھی اس ایریا کے اندر گئی، انہوں نے بھی لوگوں سے گفتگو کی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا عوامی اتحاد پارٹی کے انجینئر رشید نے بھی ایک خط و کتابت کے ذریعے سے مرکزی حکومت تک اس بات کو پہنچایا تھا، لیکن معاملہ مسلسل چل رہا ہے جس کے بعد احتجاج کی شکل بنتی ہوئی اب یہاں مختلف مقامات پر نظر آ رہی ہے۔ انٹر ڈسٹرکٹ ریل لائن کا معاملہ ہے اور احتجاج تیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، جب احتجاج کیا جا رہا تھا، جو مقامی کاشتکار ہیں ان کو کئی طرح کے تحفظات ہیں، زرعی اراضی، باغ مالکان مختلف قسم کے سوالات بھی پوچھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو سنائیں گے، پھر اپنے نمائندوں کے پاس پلوامہ اور شوپیاں آپ کو لیے چلتے ہیں۔ نظر احمد ڈار بولتے غلام حسن ڈار کو فادر کت روزان شپین کونسو مثلا ریلوے سر کوتہ زمین گژھان مے حظ کول اخ کنال زٕ کنال زمین خالی بس زٕ کنال بس تم دۄنوے گژھان دشوے گژھان ببر کوڑ 5 6 بہ کیا 5 کوڑ ہچم 5 کورِ نیچو نہ کہین پن من اخ کوڑ اکس کوڑ گھر پہ پلا کینٛہہ دۄہ اگر آسان زندگی پہ کھسمت توتہِ برونٛٹھ کُن تہِ مگر حالات خراب وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان؟ أسۍ چھِ یژھان یہِ حظ گژھِ گژھٕنۍ کم کنسلٕے اَسہِ بچاو ادٕ نہ آز نہ کینٛہہ معافی۔ چلیے اپنے نمائندوں کے پاس بھی چلیں گے، ہمیں عادل بھی پلوامہ سے جوائن کریں گے، شاہ ارشاد شوپیاں سے جوائن کر رہے ہیں۔ ارشاد ہمارے ساتھ ہیں۔ ارشاد، یہ جو مجوزہ ریل منصوبہ ہے، کیا اس کا سروے یا الائنمنٹ کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے، ابھی تک کتنا کام ہوا جس پر یہ سارا شور شرابہ اور ناراضگیاں ہم دیکھ رہے ہیں؟ شوپیاں کا تقریباً کتنا ایک علاقہ ہے جس کو کور کرنا ہے اور جس کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں منصوبے پر سوالات پہلے سے ہی بننے سے پہلے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں؟ آصف، اگر دیکھیے بالکل شوپیان آپ کو پتا ہی ہے کہ پہاڑی ضلع ہے، پہاڑی ضلع کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر وہاں کی جو ہے فیمس چیز کی بات وہاں کا ایک جو ہے ایپل ہے اور اسی ایپل کو جو ہے یہاں اگر ہم بات کریں جو باغیچے ہے تقریباً جو ہے میکسیمم جو ہے جو باغات ہے وہ شوپیان کے اندر جو ہے اس ریلوے کے اندر جو ہے جا رہا ہے۔ مگر یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کافی ساری سیاست بھی ہوئی ہے اس چیز کو لے کے، پروٹیسٹ بھی ہوئے اس چیز کو لے کے۔ اگر میں بات کروں شوپیان کے اندر جو ہے یہ ڈروور بالکل سڑکوں پہ آ چکی ہے جناب، اس ریلوے پروڈکٹ کو جو ہے کہیں نہ کہیں روکا جائے، اس سے ہماری جو ہے ہارٹیکلچر کا سیکٹر وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو رہا ہے۔ مگر یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں بالکل اگر شوپیان کی بات کروں، شوپیان میں تقریباً جو ہے 20 گاؤں اس ریلوے سے جو ہے منسلک ہو رہے ہیں۔ مگر یہاں پہ یہ جو پروٹیسٹ ہر روز ہمیں دیکھ رہے کہ یہ لوگ یہی الزام لگا رہے ہیں کہ یہاں پہ دو چیزیں، ایک تو ہائی وے اسی سے نکل کے اور بالکل یہ جو ریلوے لائن اسی علاقے سے بھی
निकलते हैं, मगर यहाँ पे हम इसको एतराज नहीं करते। मगर यहाँ पे मैं को बता दूं, जिस तरह से इन्होंने ये अपने प्रोटेस्ट में कहा कि बिल्कुल अगर हाईवे है तो हाईवे तो ठीक है, काकापुरा में स्टेशन है, काकापुरा से लेके शोपियान तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, तो हमें जरूरत नहीं है इस चीज की कि हम काकापुरा से यहाँ पे मतलब रेलवे सफर करें। मगर यहाँ पे ये जो कहीं ना कहीं किया जा रही है, लोगों का कहना है। जी आसिफ, एक चीज और भी बताइएगा, मेरा सवाल ये था कि तकरीबन कितने गांव जो इससे टच कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी जहां पर हाईवे है शायद उसको कुशादा किया जा सकता था, उसको बड़ा किया जा सकता था, बजाय इसके ये रेल मंसूबा जो मुजव्वज़ा रेल मंसूबा है इसके तो शायद बहुत सारे इलाके बच सकते थे। तकरीबन कितने गांव से गुजरकर, या जो अगर कहीं पर कोई सर्वे हुआ है जिस दायरे में ये तमाम दाएं बाएं लोग आ रहे हैं जो मुतासरीन खुद को बता रहे हैं? देखिए आसिफ, बिल्कुल मैंने पहले बताया कि इसमें तकरीबन 16 गांव आते हैं। अगर हम पुलवामा से या शोपियान जो जहाँ से शोपियान स्टार्ट होता है वहां से तकरीबन जो है जहाँ से ये रेल एंड होता है वहां से तकरीबन जो है 16 गांव आते हैं शोपियान के अंदर ही। जो मगर वो गांव बिल्कुल जो बगीचे है, यहाँ की जो बागात है, सेब के बागात, उन्हीं से होके ये रेलवे जो है निकलेगी। इसीलिए आज ये जो है लोग सड़कों पे आ रहे हैं और हर किसी के पास यानी उनके एमएलए भी इसमें शामिल है, बीजेपी के कुछ लीडर भी इसमें जो है, कल हमने देखा है कि प्रोटेस्ट में इन्होंने अपना हिस्सा लिया। मगर यहाँ पे मैं यही बात नहीं रुकती, वो हाईवे जहाँ से ये रेलवे स्टेशन, वहां से भी जो हाईवे भी उसी से निकलती है। जी आसिफ, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ शाह इरशाद ज्वाइन करने के लिए। आदिल के पास सीधे पुलवामा चलेंगे क्योंकि पुलवामा से ये शुरू होगा, शोपियान ले चलना है, पुलवामा से ये शुरू होगा अनंतनाग ऑलरेडी स्टेशन हमारा है, लेकिन अनंतनाग से पहलगाम तक भी बेस कैंप तक लेने की बात जो है वो हो रही है। लेकिन आदिल जरा आप अपडेट कीजिएगा, ये जो कहा जा रहा है कि 20-22 गांव ऐसे हैं जो वो है जहां पर सबसे ज्यादा सन्नत, सेब वाली सन्नत है, एप्पल इंडस्ट्री हमारी है, और ये फ्लोरिश यहीं पर साउथ कश्मीर के अंदर हो रही है, और लगातार यहाँ पर भी डिसेंट जो है, यहाँ पर भी एतराज जो है वो बढ़ रहा है। और हमने गुज़श्ता दिनों देखा महबूबा मुफ्ती भी वहाँ पर आई थी, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज भी मुसलसल इस पूरे मामले पर अपनी बात जो है वो कह रहे हैं। तो क्या सर्वे रुकता हुआ कहीं नजर आ रहा है या सर्वे भी कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि वो पोल्स बिछ रहे हैं जमीन पर? बिल्कुल गवर्नर, हम आपको बताएं कि पिछले साल भी इस तरह की जो सर्वे है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जानिब से की गई थी कि जो एक नई प्रपोज्ड रेलवे लाइन है जो काकापोरा से शोपियान की ओर जाती है, तो इसके हवाले से अगर निशानदही की गई थी जो जमीन है या जो आर्चर्ड्स है, तो इसके बाद जो मकामी लोग हैं उन्होंने इस पे काफी एतराज जताया है, क्योंकि उनके मुताबिक जो वाहिद एक जरिया है वो है हॉर्टिकल्चर लैंड, जिसके हवाले से जो काफी लोग यहाँ मुंसलिक है और वाहिद ही रोजगार का जरिया है जो कि एप्पल की जो इंडस्ट्री है। तो वही से जो है प्रपोज्ड लाइन जो जाती है उस पर लोगों ने एतराज जताया है। और हमने इस साल भी देखा कई सारे जो एहतजाज की प्रोग्राम्स जो लोगों ने किए हैं वो इसी के खिलाफ है कि इतना भी जरूरी नहीं है कि महज 20 से 25 किलोमीटर के फासले के लिए आपको रेल लाने की जरूरत है। वो भी जो जहाँ से जरखे जमीन है, जो जमीन जो हॉर्टिकल्चर के तहत है या जो एग्रीकल्चर के तहत आती है, तो वहाँ से जो रेलवे लाइन बिछाना ये तो ऐसी बड़ी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसके हवाले से ये जमीन आपको वागुजार करे। साथ ही में जो कई सारे जो एमएलएज है, चाहे एमएलए राजपुरा है या जो एमएलए पुलवामा है, उन्होंने भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी मरकजी सरकार से अपील की है कि इस पर नजरसानी की जाए। हम आपको ये भी बताया कि 3 सर्वे ऐसी थी जो पहले ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने की थी, लेकिन जो पिछले साल सर्वे की थी वही से अब जो है ये सामने आ रहा है कि यही से जो है रेलवे लाइन गुजारने की जो है यहाँ पे हिदायत मिले हैं, जिसमें काकापुरा से लेकर शोपियान तक कई सारे देहात पुलवामा के आते हैं, लगभग 20 से 25 देहात आते हैं, जिनमें टिकन पुलवामा बाहर इलाका भी है जिन्होंने इस पे एतराज जताया था। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आदिल शाहनवाज हमारे साथ थे। काश्तकारों को दरपेश मुश्किलात या जो खदशात हैं, और बहुत सारे लोग जिनके पास, जैसे अभी हमने एक साउंड बाइट में भी सुना है कि मुजव्वज़ा रेल मंसूबे के दौरान अगर किसी के पास 2 या 3 कनाल ज़मीन है तो वो भी इसी में आ रही है। तकरीबन उसी हिसाब से हम देख रहे हैं सर्वेज हो रहे हैं, और इस तरह की सूरत हाल में तशवीश का इजहार मुतअद्दिद लोगों की जानिब से किया जा रहा है। और वैसे भी 20 से 30 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है, इसमें हाईवे पर माहिरीन के मुताबिक ज़्यादा बेहतर काम हो सकता था। अगर आप एक छोटी सी रेलवे लाइन के लिए इतने लोगों को मुतासिर करते हैं तो शायद मुश्किलात आएंगी, और
ذریعے اعتبار سے بھی، کیونکہ کافی ذریعہ رازی اس میں آ رہی ہے. کاشتکاروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا کاشتکاروں کے جو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اب کیا مقامی سطح پر ذمہ داران کا، نمائندوں کا رول رہے گا، اس کو ضرور سمجھتے رہیں گے اور دن میں مزید اس پر بات کریں گے. لیکن بات